Good morning, children. Then today we will discuss about the zinc. In last lectures we discussed the macronutrients and their uses, requirement and deficiency symptoms. Now today we will discuss about the zinc. Zinc is the micronutrients, means is required in very little amount. So zinc is also important for the plant growth, their enzymatic activities and growth, and it shows the some deficiency symptoms. Then in the right side I shown the one figure also. So what are the roles and properties of the zinc in the plant? The important in enzyme oxidation reduction properties, means when there is the enzyme reactions is taken place, that times is play and very important role, means in the respirations and photosynthesis time, means when the chemical reactions is taken place in the plants, that time is play and very important role. Is participate in the synthesis of auxin. Auxin means is the growth stimulator, and is increase the percentage of the growth stimulator, means ultimately the plant of the growth is taken place fast, or cell divisions will be increased, means the growth is taken place, means is increase the growth of the plant. So this also two properties are very important, means it play the two roles. Then if the percentage of the zinc is very less in the plants, then what will happen, means the deficiency symptoms. Intervenal chlorosis and inhibitors of the stem growth, means intervenal chlorosis, अशा प्रकारचे जे वेन्स असतात ते लालसर अशा प्रकारचे होत असतात, प्लांट लीव्स त्या ठिकाणी लाल होत असतात, इंटरव्हेनेशन्स क्लोरोसिस त्या ठिकाणी होत असते. लीफ मार्जिन्स आर डिस्टॉर्टेड अँड पॉकेरेट, means here distorted means is become dry and is false and become round. Then decrease the protein synthesis, then proteins in the plants, no protein synthesis will be taken place, means fruit quality will not get, and ultimately the fruits will fall down, or no size of the fruit will increase, means the yield is become reduced. Then necrotic spot, means necrotic spot, like this spots will be occurs on the plants, like this necrotic spot. So this spot or this brownish spot is occurs on the plants, so easily you can see in the plant. So like these symptoms is generally occurs in the plants when the growth is taken place. Then next is boron. Boron is also very important for the plant growth. Boron is found in the cell wall. It generally is found in the cell wall. It is also found in the phloem, help in the transport of sugars, means when the food transportation is taken place from the leaves to the various part of the plants, so is help in transportation of the sugar, means carbohydrates. So कार्बोहायड्रेट ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी हे खूप महत्त्वाचे त्या ठिकाणी असतं. Then pollen tube cannot be elongate without the boron, means it is take part in the sexual reproduction. So this pollen tube will not be elongate without the boron. जर समजा या ठिकाणी बोरॉन जर नसेल तर ती जी काही पोलन ट्यूब असतात त्या ठिकाणी इलॉंगेट होणार नाही, मीन्स पोल्युशन्स मीन्स फर्टिलायझेशन विल नॉट बी टेकन प्लेस. इट हेल्प इन ड्युरिंग द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड, मीन्स सेलमध्ये जे काही DNA वगैरे RNA त्या ठिकाणी बनतात, तर न्यूक्लिक ॲसिड मीन्स न्यूक्लियस सिंथेसिससाठी हे खूप महत्त्वाचे आहे. देन व्हॉट आर द डिफिशियन्सी सिम्पटम्स. देन कॉजेस ऑफ शूट अँड रूट ॲपेक्स, मीन्स शूट अँड रूट ॲपेक्स जे असतात त्या ठिकाणी ते ग्रोथ होत नाही, म्हणजे त्या ॲपेक्स त्या ठिकाणी फॉर्म होत नाही आणि त्या ठिकाणी रूट जे असतात ते डॅमेज होतात, मीन्स अल्टिमेटली प्लांट बिकम ड्राय. चेक द फ्लावरिंग, मीन्स फ्लावरिंगसाठी सुद्धा या ठिकाणी ते आवश्यक असतात. देन लीफ वेन बिकम द कॉपर कलर्ड, आणि लीफ वेन जी असेल ती एक कॉपर कलरची या ठिकाणी तयार होते. अशा प्रकारचे कॉपर कलर्स, ब्राउनिश कलर्समध्ये या ठिकाणी लीफ वेन्स त्या ठिकाणी तयार होत असतात. देन रूट
shoot tips stop growing. अल्टिमेटली द ब्राऊन दिस बोरॉन जर नसेल तर त्या ठिकाणी टीपच्या अफेक्ट जो असेल त्याची ग्रोथसुद्धा त्या ठिकाणी होणार नाही आणि रूटची जर ग्रोथ झाली नाही तर प्लांटचीसुद्धा त्या ठिकाणी ग्रोथ होणार नाही. अशा प्रकारचे या ठिकाणी सिम्पटम्स आपल्याला या ठिकाणी दिसतात. मीन्स बोरॉनचे त्या ठिकाणी सिम्पटम्स मीन्स बोरॉन इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर द प्लांट ग्रोथ. Then next one, copper. Copper is also very important for the plants. This is also the micronutrients. Is help in the formation of the chlorophyll synthesis. Chlorophyll साठी प्लांट हिरवळ करण्यासाठी त्या ठिकाणी खूप महत्त्वाचे आहे. Copper is an important component to several critical enzymes. Means enzymatic activities साठी सुद्धा या ठिकाणी कॉपर महत्त्वाचे आहे. and is help in the absorption of CO2. CO2 चे जे ॲब्झॉर्प्शन्स त्या ठिकाणी होत असतात, फोटोसिंथेसिस ज्या वेळेला होत असते, CO2 चे ॲब्झॉर्प्शन ज्या वेळेला होत असतं तर त्याच ठिकाणी सुद्धा कॉपरची मोठ्या प्रमाणात गरज असते. देन इफ द कॉपर इज लेस देन व्हॉट विल हॅपन डिफिशियन्सी सिम्पटम्स. प्लांट नीड व्हेरी लिटिल कॉपर सो दॅट आर रिअली डिफिशियंट इन इट. युजली डिफिशियंटली अवेलेबल इन द सॉईल. सॉईलमध्ये समजा कॉपरचे प्रमाण कमी असेल तर प्लांटमध्ये हे खूप कमी प्रमाणात असायला पाहिजे असते त्या ठिकाणी. म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात त्याची डिफिशियन्सी सिम्पटम जरी जाणवत नसले तरी इज एक्सिमेंटली कॉपर डिफिशियन्सी लीड्स टू डिस्ट्रॉइड द डार्क ग्रीन येल्लो एंगर ल्यूज. मीन्स जे एंगर ल्यूज असतात ते एकदम डार्क ग्रीन त्या ठिकाणी होतात. अँड कॉजेस द नेक्रोटिक स्पॉट ऑन द ल्यूज. आणि या ठिकाणी नेक्रोटिक स्पॉटसुद्धा या ठिकाणी मिळतात. आपण या ठिकाणी पाहू नेक्रोटिक स्पॉट कशा प्रकारचे हे असतात. हे पहा, अशा प्रकारचा हा नेक्रोटिक स्पॉट या ठिकाणी आपल्याला दिसतो आहे किंवा बॅक साईड आहे तशा प्रकारचे नेक्रोटिक स्पॉट या ठिकाणी दिसतात आपल्याला. तर याचे काही जास्त मोठे सिम्पटम्स त्या ठिकाणी आपल्याला दिसत नाहीत, परंतु त्यासाठी प्लांटला हे सुद्धा आवश्यक असतात. दीज आर द मायक्रोन्यूट्रिएंट. देन नेक्स्ट वन, मॉलिब्डेनम. Molybdenum is also important for the plants, and here it shows this deficiency symptoms. Is important for the oxidation reduction properties, increase in the carbohydrate metabolism. कार्बोहायड्रेट सिंथेसिससाठी किंवा कार्बोहायड्रेटच्या मेटाबॉलिझमसाठी हे खूप या ठिकाणी महत्त्वाचे असतात. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट इन द ऑर्गॅनिझम्स दॅट कॅन कॅरी आउट द नायट्रोजन फिक्सेशन. नायट्रोजन फिक्सेशनसाठी सुद्धा या ठिकाणी महत्त्वाचे आहे. मीन्स मॉलिब्डेनम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द प्लांट्स. देन deficiency symptoms. Most plants require the less molybdenum than the any other elements, so deficiency symptoms are rare. म्हणजे खूप त्याचे डिफिशियन्सी सिम्पटम्स आपल्याला खूप जाणवत नसतात. नट यंग लीव्स मे बी सेव्हरल ट्विस्टेड. मीन्स अशा प्रकारच्या ठिकाणी ट्विस्टेड किंवा फाटलेली त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतात. इनहिबिशन ऑफ फ्लॉवरिंग्स, म्हणजे फ्लॉवरिंग त्या ठिकाणी जास्त मोठ्या प्रमाणात होत नाही. म्हणजे या ठिकाणी यील्डसुद्धा जे उत्पन्न असेल ते सुद्धा आपल्याला कमी होताना या ठिकाणी दिसेल. तर या ठिकाणी असे मॉलिब्डेनमचे सुद्धा या ठिकाणी इम्पॉर्टन्स आपल्याला आहे. देन मॅग्नीज इज द व्हेरी कॉमन अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द प्लांट्स. मॅग्नीज इट इज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल. व्हेरी कॉमन इज द क्लोरोफिलमध्ये मॅग्नेशियमची गरज असते. देन इम्पॉर्टंट फॉर द ऑक्सिडेशन रिडक्शन प्रॉपर्टीज, त्यासाठी मॅग्नेशियमची गरज असते. Then manganese is also essential in the respirations and nitrogen metabolism. नायट्रोजन मेटाबॉलिझममध्ये सुद्धा मॅग्नेशियमची गरज आहे. इट कॅन फाउंड इन इफेक्टिवली इन द सम मेटाबॉलिक कॅटलिस्ट अँड एन्झायमॅटिक रिॲक्शन्स रिक्वायर्ड मॅक्झिमम. म्हणजे या गोष्टींसाठी या ठिकाणी याची गरज आपल्याला भासते. देन मॅग्नेशियम, त्याचे काही मोठे जास्त डिफिशियन्सी सिम्पटम्स त्याच्यामध्ये नाहीत, परंतु थोडेफार रूल्स त्याच्यामध्ये आहेत. Then now chlorides. Chloride is also important for the plants. The role and properties of the chlorides. Plants frequently contains the good deal of chlorides, but very little required as in the nutrients. It important functions in the photosynthesis. हे फोटोसिंथेसिससाठी सुद्धा त्या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणात आवश्यक असतात. Then deficiency symptoms, the leaves have abnormal shapes with
Then deficiency symptoms, the leaves have the abundant shape with distinct intervenal chlorosis, म्हणजे डिस्ट्रिक्ट इंटरव्हेनल क्लोरोसिस या ठिकाणी मोस्ट एकच त्या ठिकाणी डिफिशियन्सी सिम्पटम्स आपल्याला या ठिकाणी दिसेल आणि तो आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. डिफिशियन्सी सिम्पटम्स, द डिस्ट्रिक्ट इंटरव्हेनल क्लोरोसिस, जे क्लोरोसिस त्या ठिकाणी होत असतं ते प्लांटची क्लोरोसिस इंटरव्हेनल, ही जी व्हेन आहे त्या व्हेनच्या आजूबाजूला ज्या ठिकाणी क्लोरोसिस त्या ठिकाणी झालेला आहे किंवा या ठिकाणी ही व्हेन आहे, व्हेनची आजूबाजूची साईड फक्त तुम्हाला हिरवी दिसेल, ग्रीन कलरमध्ये तुम्हाला दिसेल किंवा या ठिकाणी जे प्लांट्स असेल या ठिकाणी व्हेनेशनच्या बाजूला, आणि जो मधला जो पोर्शन आहे व्हेनच्या मधला पोर्शन तो येलो झालेला आहे, मीन्स इंटरव्हेनल क्लोरोसिस अशा प्रकारचे या ठिकाणी प्लांट्समध्ये मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी आढळून येत असतात. तर अशा प्रकारचे आपण या ठिकाणी मायक्रोन्यूट्रियन्स आणि मॅक्रोन्यूट्रियन्स हे दोघांच्या या ठिकाणी आपण अभ्यास केलेला आहे. तर या ठिकाणी आपल्याला हे सर्व न्यूट्रियन्स या ठिकाणी संपलेले आहेत. तर रोल अँड प्रॉपर्टीज मीन्स व्हॉट आर द फंक्शन्स आणि त्याच्या प्रॉपर्टीज काय ते सुद्धा पाहिलेलं आहे, त्याचे डिफिशियन्सी सिम्पटम्स काय पाहिलेले आहेत, त्याचे आपण फोटोग्राफसुद्धा या ठिकाणी आपण पाहिलेले आहेत. तर मायक्रोन्यूट्रियन्स आणि मॅक्रोन्यूट्रियन्स ही दोघांची आपण या ठिकाणी स्टडी केलेली आहे. तर सुरुवातीला आपण पाहू आपण काय काय या ठिकाणी आपण अभ्यासलेलं आहे. सुरुवातीला जर पाहिलं आपण या ठिकाणी मायक्रोन्यूट्रियन्समध्ये आपण हे पहा, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्समध्ये आपण या ठिकाणी ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्समध्ये म्हणजे जे मॅक्रोन्यूट्रियंट्स आहेत जे जास्त प्रमाणात असतात त्या ठिकाणी कॅल्शियम पाहिलेलं आहे, ऑक्सिजन पाहिलेलं आहे, हायड्रोजन पाहिलेलं आहे, नायट्रोजन पाहिलेलं आहे, सल्फर अँड फॉस्फरस. ओके, देन अदर 3 आर पोटॅशियम, कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम, हे सुद्धा आपण मॅक्रोन्यूट्रियंट्समध्ये आपण पाहिलेलं आहे. सर्वांचा आपण अभ्यास केलेला आहे. त्याचे डिफिशियन्सी सिम्पटम्स काय आहेत ते सुद्धा पाहिलेले आहेत. याच्यावर जनरली शॉर्ट नोट्स किंवा मोठा क्वेश्चनसुद्धा त्या ठिकाणी विचारला जाऊ शकतो. देन मॅक्रोन्यूट्रियंट्समध्ये आपण या ठिकाणी पाहिलेल्या आयर्न असेल, क्लोरीन असेल, कॉपर असेल, झिंक असेल, मॅग्नेशियम, मोलिब्डेनम, बोरॉन अँड निकेल. निकेल आपण काय नाही पाहिजे, त्याची काही एवढं आवश्यकता नाही आहे, परंतु निकेलसुद्धा या ठिकाणी आहे. देन मोस्ट फंक्शन्स ऑफ द को फॅक्टर्स अँड एन्झायमॅटिक रिॲक्शन्स, त्याचे एन्झायमॅटिक रिॲक्शन्ससुद्धा त्या ठिकाणी काय आहे ते या ठिकाणी सर्व आपण या ठिकाणी स्टडी केलेलं आहे. जवळपास मी तुम्हाला या चॅप्टरचा जर म्हटला तर 2, 3, 4, 5 किंवा 6वा व्हिडिओ हा या ठिकाणी असेल. 6 व्हिडिओमध्ये आपण या ठिकाणी जवळपास कंप्लीट केलेले आहेत आणि 2 व्हिडिओ मी जॉईन करून या ठिकाणी कंबाईन करून मी तुम्हाला या ठिकाणी पाठवलेले आहेत. म्हणजे 6 जवळपास 12 व्हिडिओ याच्यामध्ये येतात. म्हणजे 6 एकत्र क्लिप्स तुम्हाला मी या ठिकाणी पाठवलेल्या आहेत आणि या ठिकाणी याच्या नोट्ससुद्धा मी लवकरच अपडेट करणार आहे आणि ते नोट्स तुम्हाला लिहून घ्यायचे आहेत. सर्वांनी त्या नोट्स त्या ठिकाणी लिहून घ्यायच्या आहेत तुम्हाला. आणि नंतर आपण या ठिकाणी एक कॉमन फंक्शन्स फक्त एक ओव्हरलूक करून घेऊ. कॉमन फंक्शन्स पहा अशा प्रकारचे, हे एक सेपरेट तुमच्या पेजवर लिहून घ्या. नेम ऑफ दिस ऑल द इलेमेंट्स, जे इलेमेंट्स आहेत त्यांचे सिम्बॉल्स काय आहेत आणि त्याचे पर्सेंटेज किती असतात ते तर आपल्याला खूप महत्त्वाचे नाही आहेत, परंतु त्याचे सिम्बॉल्स महत्त्वाचे आहेत आणि त्याचे फंक्शन्स, हे जर फंक्शन तुमच्या लक्षात असेल तर इझिली यू कॅन राईट. कारण काही काही जे फंक्शन्स आहेत ते खूप कॉमन आहेत. फॉर एक्झाम्पल क्लोरोफिल सिंथेसिस, इज इफेक्ट्स ऑन द ग्रोथ, फ्लॉवरिंग, ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यावर हे जे कॉमन फंक्शन्स असतात आणि या फंक्शन्स आपल्याला त्या ठिकाणी सर्वांमध्ये घ्यावे लागतात. परंतु त्या ठिकाणी डिफरन्सेस काय आहेत ते फक्त आपल्याला या ठिकाणी लक्षात घ्यावे लागतील. त्याच्या प्रकारचे हे सुद्धा आपल्याला पाहायचे आहे किंवा आपण या ठिकाणी डिस्कस केलेलं आहे मागच्या वेळेला. त्याच्यानंतर मी प्रत्येक तुम्हाला कार्बनसुद्धा त्या ठिकाणी आधी दाखवलेला आहे. देन हायड्रोजन आपण डिस्कस केलेलं आहे, नायट्रोजनवर डिस्कस केलेलं आहे, फॉस्फरसवर डिस्कस केलेलं आहे. नायट्रोजनला फॉस्फरस झाला, देन फॉस्फरस डिफिशियन्सी. पोटॅशियमवर आपण डिस्कस केलेलं आहे. पोटॅशियम खूप महत्त्वाचं आहे. पोटॅशियमचे डिफिशियन्सी सिम्पटम्स पाहिले, कॅल्शियम आपण या ठिकाणी पाहिलेले आहेत, मॅग्नेशियम आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. देन आयर्न त्या ठिकाणी पाहिलेलं आहे, सल्फर पाहिलेलं आहे, आता जे आपण मॅग्नीज पाहिलेलं आहे, झिंक आपण पाहिलं, आता बोरॉन पाहिलं, जस्ट नाव डिस्कस. कॉपर या ठिकाणी आपण पाहिलं, मॅलेब्डिनम पाहिलं,
मॅग्नीज या ठिकाणी पाहिलेले, क्लोराईड्स पाहिलेलं आहे आणि या ठिकाणी अशा प्रकारच्या मॅक्रो आणि मायक्रो न्यूट्रियन्स या ठिकाणी संपलेलं आहे. ओके, तर याच्यावर आपण सेपरेट एक दिवशी त्याचा टेस्टसुद्धा आपण घेणार आहोत. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.